الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم انعام احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں دین کی بات کو سننے کے لیے اور دین کی بات کو اپنے اندر لے کر کے عوام میں جا کر کے یہ دین کی بات پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا فرمایا. اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہونا اور دین کی بات لوگوں کی زندگی میں آ جائے یہ بہت اونچا اور بہت عالی عمل ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز مہمان اللہ پاک الحمد سنا করার পর রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করার পর কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন, তারপরে হাদিসে রাসূল থেকে দুইটা হাদিস পড়েন, তারপরে বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের বেইনতহা ইহসান, আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানি এবং দয়া যে আল্লাহ তাআলা কিনা আমাকে আপনাকে হাজারো মানুষ থেকে বাছাই করে এই মজমায়ে দ্বীনের কথা শোনা এবং দ্বীনকে নিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এখানে একত্রিত করছেন। বলেন যে ভাই দ্বীনের কথা শোনা এবং দ্বীন নিয়ে দ্বীনের মেহনত নিয়ে আওয়ামের পিছনে মেহনত করতে পারা
এটা বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার এবং বিশাল সৌভাগ্যের মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ চাবিকাঠি। বিদায় আমি আপনি যেন আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করি। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आप पर बेशुमार नेमतें हमें अता कर रखी हैं, बेशुमार नेमतें दे रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही शाद फरमाते हैं, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, उनका इहसा और इहाता करना चाहो, इतनी बेशुमार नेमतें मैंने दे रखी हैं कि तुम उनका इहाता और उनका इहसा उनको शुमार नहीं कर सकते। अब खुद गौर करें कि सर से पैर तक अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दे रखी हैं। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 कान दिए और 2 आंखें दी, जुबान दिए और जिस्म के सारे आगा कितने कीमती हैं। अगर हम गौर करें और इस पर जरा तवज्जो दें तो हम खुद सिर्फ अपनी जात में अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें, लाखों लाख नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते, सोचते नहीं कि एक अगर जो है हल्का सा दिल में कोई खराबी पैदा हो जाए तो हार्ट के अस्पताल में, दिल के अस्पताल में जाए तो पहले वो लाखों रुपए जमा करके तब दाखिला लेते हैं और उसके बाद जो इलाज होता है वो फिर तो अलग इलाज होता है। ऐसी मेरे दोस्तों, हम पूरे आजा 360 करोड़ अल्लाह ने हमारे बदन दे रखे हैं और सब सही सालिम है। ये अल्लाह का बहुत ही इनाम, बहुत ही बड़ा शुक्र है। और ये इनाम अल्लाह ने सारी इंसानियत को दे रखी है, सारी इंसानियत को नेमतें दे रखी है। लेकिन हमें और आपको अल्लाह ने जो नेमत दी है वो बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम मेहनत है। अगर हम उस नेमत को समझेंगे, उस मेहनत को अपनी जिंदगी में लाएंगे तो मेरे दोस्तों हमारा दुनिया और आखिरत दोनों जगह में अल्लाह पाक की तरफ से एहसास होगा, इकराम होगा और हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामयाबी मिलेगी। বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে লাখো নেয়ামত দিয়ে রাখছেন, আর কেমন দিবেন না যদি তিনি নিজে এফোর্ট করে রাখছেন ওই নেয়ামতগুলো সম্পর্কে তাউদু নিয়ামাতুল্লাহ লা তুহসুহা। আরে বান্দা, তুমি যদি কিনা আমার নিয়ামতকে মধ্যে থাকো আর দেখতে থাকো তাহলে তোমার দেখা শেষ হয়ে যাবে, তোমার গণা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার নিয়ামত কি হবে না? শেষ হবে না। হাজারো লাখো নিয়ামত মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার আনা সেখানে যে নিয়ামত রয়ে গেছে ওগুলো তো অনেক পরের কথা। উনি আগে বলেন যে প্রথমে নিজের শরীরের মাঝে যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দান করছেন, ওই নিয়ামতগুলোর কথা যদি আমি আপনি চিন্তা ফিকির করি তাহলে যিনি নিয়ামত দিচ্ছেন ওনার দিকে দাবিত হওয়া আমার আপনার জন্য সহজ হয়ে পড়বে। মানে নিয়ামতগুলো যদি দেখি মাথা থেকে পা পর্যন্ত কত নিয়ামত, 2টা চোখ, 2টা কান, 2টা ঠোঁট, 2টা হাত, 2টা পাও, মেরে ভাই শরীর মধ্যে আরো কত হাজারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়ে গেছে। উনি বলেন আনুমানিক 360টা জোড়া রয়ে গেছে শরীরের মাঝে, এগুলো সব কে দিচ্ছেন ভাই? আল্লাহ। আগে বলেন তো দেখি, যদি দেখি সামান্য একটু অসুবিধা দেখা দেয় কোথায় তাহলে তো মেরে ভাই হাত ফাউন্ডেশন ভর্তি হওয়ার জন্যই কত টাকার প্রয়োজন, কত দৌড়াদৌড়ির প্রয়োজন। কি সুন্দর ভাবে আল্লাহ তাআলা আমার এই হাত বিদ্যা চালাচ্ছেন। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, রোজা যদি নাকি এর জন্য পয়সা দিতে হইতো, এর জন্য মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ বিনিময় দিতে হইতো, তাহলে কত টাকা দিতে হইতো? এই নিয়ামতগুলো তো মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ শুধু আমাকে আপনাকে যে দান করছেন তা না, আল্লাহ তাআলা সমস্ত জাহানের মানুষকে সবাইকে দিতেন, মুসলমান হোক অথবা গায়রে মুসলমান হোক, সবাইকে এই নিয়ামতগুলো দান করছেন না ভাই? সবাইকে দান করছেন, সবাইকে নিয়ামত পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে আপনাকে যে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দান করছেন তা হলো দিনের নিয়ামত। এটা হলো মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চেয়েও পূর্বের নিয়ামত বলে দিনের কথা শোনা আর দিন নিয়ে সমস্ত জাহানের মেহনত করতে পারা। এটা মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ বিশাল বড় ভাগ্যের ব্যাপার। আর ওই ভাগ্য আল্লাহ তাআলা, ওই নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দান করছেন।
اور میرے دوستو ان نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی. یہ ہاتھ پیر صحت اور ساری نعمتیں تو ہے ہی، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ بڑے کرم کا معاملہ فرمایا، بڑی مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور یوں فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اور یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے فضائل اور مناقب تمام آسمانی کتابوں میں، زبور میں، انجیل میں، توریت میں، اور اسی طریقے سے جو صحائف انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر نازل کیے گئے کہ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت شیش علیہ السلام پر، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحائف نازل کیے گئے، ان صحائف میں اس امت کے فضائل اور مناقب موجود ہیں. اور ان فضائل اور مناقب کو دیکھ کر کے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی ہے کہ اللہ اس امت کو ہمیں دے دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ امت کو میں نے اپنے پیارے اور محبوب اور لاڈلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رکھی ہے، روک رکھی ہے. اور میرے دوستو، تو ہمیں اور آپ کو اس امت میں جو پیدا کیا گیا یہ بڑا احساس ہے اور بڑا درجہ اور رتبہ. বলেন যে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত তো দিয়েছিলেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর থেকে হাজারো নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ তাআলা সুসজ্জিত করে দিয়েছেন। তা আমার আপনার সামনে স্পষ্ট, সামান্য একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাব। তারপরে মেরে ভাই বুঝতে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে যেমন সব নিয়ামত দিচ্ছেন, আবার এই সব নিয়ামতগুলো সুস্থ রাখছেন, শরীরটাকে কি করছেন? সুস্থ রাখছেন। সুস্থতার হাজার নিয়ামতের চেয়েও বড় নিয়ামত मेरे भाई এই সব নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিতেই দিতেন। আরেকটা নিয়ামত দান করতেন, তা হলো এই যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানাইছেন। বলে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হইতে পারা বিশাল বড় জিনিস। তার কারণ হলো ইতিপূর্বে যত কিতাব চলে গেছে মেরে ভাই অতিবাহিত হয়েছে, চাই মেরে ভাই তাওরাত বলি, জবুর বলি, ইনজিল বলি, অথবা মেরে ভাই রাসূল বদরগ ছোট ছোট সাহাইফ সহিফা, যেমন নাকি হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত একবার হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, অন্যান্য আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালামের উপরে যত সহিফা সমস্ত কিতাব নাযিল হয়েছে, বলে বড় এবং ছোট সমস্ত কিতাবের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের ফাজাইল, মানাকিব, মর্যাদা, ইজ্জত মেরে ভাই রাসূল বুজুর্গের কথা উল্লেখ করছেন। বলে এই উম্মত বড় দামি উম্মত, যেহেতু দামি উম্মত বিদায় সমস্ত আম্বিয়া কিনা যারা শুনছেন তারাই বলছে এত দামি, তাহলে এই উম্মত আমার লাগবে। বলে আল্লাহ এই উম্মত কিনা আমাদেরকে দিয়ে দেন। কিন্তু মেরে ভাই রাসূল আল্লাহ তাআলা জানাইছেন, বলে না না না, এই উম্মত তো আমি আমার হাবিব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রেখে দিয়েছি। মেরে ভাই রাসূল বুজুর্গ, তাই নবীর উম্মত হইতে পারা মেরে ভাই রাসূল বুজুর্গ বিশাল বড় বাইকের বিষয়। বলে এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে আমাকে আপনাকে দান করতেন। और मेरे दोस्तों, रवायतों में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ की कि अल्लाह हमें ये उम्मत अता कर दी जाए, लेकिन उनकी ये दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं हुई। तो उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह इस उम्मत में हमें पैदा कर दिया जाए। चुनांचे जब उनके मुखालिफीन उनके कत्ल के डरते हुए तो उनको आसमानी दुनिया पर उठा लिया गया। वो क़ुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, लेकिन जो किताब इंजील उनको दी गई थी, जो कलमा उनको दिया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, इसकी दावत नहीं देंगे, ये बात नहीं चलाएंगे, बल्कि मेरे दोस्तों वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन और लाए शरीयत और आपको दिए गए कलमे की दावत देंगे। लोगों में चल फिर करके इस बात की दावत देंगे, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहू।
ہاں اس بات کی دعوت نہیں دیں گے کہ جو مجھے کلمہ دیا گیا، جو مجھے شریعت دی گئی، جو مجھے احکام دیے گئے، اے لوگوں اس پہ چلو، بلکہ وہ کس بات کی دعوت دیں گے کہ اے لوگوں جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور جو شریعت جو احکامات دیے گئے وہ اپنی زندگی میں لے آؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের নিয়ামতের তো শেষ নাই, হাজারো নিয়ামতের আল্লাহ আমাকে আপনাকে ভূষিত করছেন। বলে দেখেন তো এই উম্মতের মর্যাদা সম্মান কত। বলে যখন কিনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই উম্মতের মর্যাদা এবং সম্মানকে দেখলেন, তো আল্লাহ পাকের কাছে দরখাস্ত করে বসলেন অন্যান্য নবীদের নাই, বলে আল্লাহ এই উম্মতটা আমি চাই, এই উম্মত আমাকে দিয়ে দেন। বলেন না না, এই উম্মত তো আপনাকে দেওয়া যাবে না, এই উম্মত তো আমার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারণ করে রাখছে। বলে যদি নাকি তাই না হয় আল্লাহ, তাহলে কমসে কম তো এক কাজ করেন, আমাকে এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ, বলে ওনার এই দোয়া কবুল করা হয়েছে। যখন কিনা ওনার অনুসারীদের মধ্যে থেকে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ ওনার উম্মতের মধ্যে থেকে কিছু লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে যখন কিনা ওনাকে মারার জন্য উদ্যত হলো, তো আল্লাহ তাআলা কিনা ওনাকে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ আসমানে উঠাই নিয়ে গেছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা আবার ওনাকে জমিনে অবতরণ করবেন। কিন্তু যখন জমিনে অবতরণ করবেন কিয়ামতের পূর্বে, তখন মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ মানুষকে এই কথা দাওয়াত দিবেন না, ইয়া আইয়ুহান্নাস, বলে হে লোক সকল তোমরা এই কালিমা পড়ো না, ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ। বলে না না না, এই দাওয়াত দিবেন না। তিনি দাওয়াত দিবেন কি? বলে ইয়া আইয়ুহান্নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু, অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাওয়াত দিবেন, নবীজির শরীয়তের দাওয়াত দিবেন। বলে তোমরা যদি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে আসছেন তদনুযায়ী নিজের জিন্দেগিকে যাপন করো, সুসজ্জিত করো, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হবে। হে মানুষ, নবীজির আহকামকে নিজের জিন্দেগিতে নিয়ে আসো, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হইতে পারবে। বলেন আল্লাহ তাআলা কিনা এত বড় নিয়ামত, আমাকে আপনাকে কোনো দরখাস্ত নাই, কোনো চাওয়া নাই। বলে চাওয়া ছাড়াই, বিন সোয়াল, চাই নাই, দরখাস্ত করে নেই, চাওয়া ছাড়াই, দরখাস্ত ছাড়াই আল্লাহ তাআলা মাগনা ফ্রি দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে কত বড় নিয়ামত দান করছেন, এই নিয়ামতটাকে আমি আপনি বুঝি, আর এই নিয়ামতকে মেরে ভাই বুঝে ততটা যে নিজের জিন্দেগিকে করি। اور میرے دوستو، ہر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور کرم فرما کر ہمیں امت اجابت میں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز فرما دیے گئے، تو اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی امت میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، سارے کے سارے آپ کی امت میں ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے ان لوگوں میں پیدا کیا، امت اجابت جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور امت دعوت وہ ہے جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، میرے دوستو ان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ دنیا میں چل پھر کر کے اور شروع کریں گے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اور پوری دنیا کے انسانوں کا درد اور فکر اور غم لے کر کے دل کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر جتنا اللہ توفیق دے پوری دنیا میں چلنا پھرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا فضل فرما کر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں کلمہ دیا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو اجتباکم، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم دین اور شریعت کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اس دین اور شریعت کو لوگوں میں چل پھر کر کے لوگوں کے درمیان جا کر کے یوں کہے کہ دیکھو ہماری اور آپ کی کامیابی دین میں ہے اور دین کی نصرت ہے۔ বলেন যে ভাই হযরত ওমর পালন করে রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতেন আল্লাহ আপনার কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দেন, আমিন। বলেন যে উনি বলতেন যে ভাই উম্মত হলো দুই প্রকার, এক হলো উম্মতে ইজাবাত আর এক হলো উম্মতে দাওয়াত। নবীজি যেদিন থেকে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন ওই দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ থাকবে সবাই নবীজির উম্মত। কিন্তু উম্মতের পার্থক্য হলো এক প্রকার উম্মত হলো যারা নবীজিকে মেনে নিয়েছেন, আরেক প্রকার উম্মত হলো যারা নবীজিকে মানতে পারে নাই। আল্লাহ তাআলা কিনা মেহেরবানি করে আমাকে আপনাকে ওই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করছেন যারা কিনা নবীজিকে মানতে পারছেন। বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এখন মানতে যখন পারছেন, যেহেতু নবীজির পরে আর কোন নবী আসবে না, বিদায় আমার আপনার জিম্মাদারি কি? বলে আমার আপনার জিম্মাদারি হলো যেন কিনা চলে ফিরে ওই দল তার ব্যথা নিয়ে আমি আপনি লোক যে কালিমা আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দিয়েছেন, তিন দিন যাবত মাইক নেই। تو میرے دوستوں اللہ رب العزت کا شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو پڑھ کر کے ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی محیی اور ممیت مارنے اور جلانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معز اور مذل نہیں ہے، عزت دینے والا اور ذلت دینے والا نہیں ہے۔ یہ سارا نظام زمین اور آسمان کا، بر و بحر کا، ساتوں زمین و ساتوں آسمان کا سارا نظام اللہ رب العزت اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گے یہ سارا نظام چلتا رہے گا۔ یہ ساری مخلوق کو اللہ ہی کھلا رہے ہیں، ساری مخلوق کو اللہ ہی نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ ہی ایک روز موت دے دیں گے، ختم کر دیں گے، ساری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ یہ زمین و آسمان سارا آسمان روئی کے گانے کی طرح سے اڑتا پھرے گا، اور زمین و سارے جو ہے پہاڑ یہ چورا چورا ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے میرے دوستوں سب تہس نہس ہو جائے گا۔ تو سب کا خالق اور سب کا مالک طرح طرح کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ساری چیزیں تو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہم اور آپ ختم ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، بقا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی کو ہے۔ اس لیے اس اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو، اس اللہ نے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ বলেন যে ভাই এই জন্যই
আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাকে আপনাকে ঈমান দান করছেন, কালিমা দান করছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, বিদায় আমার আপনার এই ঈমানের শুকরিয়া আদায় করা দরকার। ওই ঈমান এবং কালিমার কি করা দরকার? শুকরিয়া আদায় করা দরকার। সাথে সাথে মেরে ভাই বস্তু বুঝতে এই কথা বুঝে নেওয়া দরকার যে এই কালিমা দ্বারা আমি আপনি কি স্বীকারোক্তি দিলাম। বলে এই কথা স্বীকারোক্তি দিছি যে আল্লাহ আপনি একমাত্র ইবাদতের উপযোগী, আপনি ব্যতীত ইবাদত উপযোগী কেউ না। কারণ আপনি হলেন ওই জাত যিনি কিনা আমাদের সবাইকে বানাইছেন। সবার বানানো জাতকে আল্লাহ। যেমন আপনি বানাইছেন, বানানোর পর সদা সর্বদা আপনি হলেন একমাত্র মালিক। কোন একটা মুহূর্তের জন্য আমরা কারো মেরে ভাই কিনা কর্তৃত্বে না, আমাদের জীবনের উপরে সর্বরকম কর্তৃত্ব কাজ করতেছে আল্লাহ পাকের। এমনি ভাবে মানুষের জীবনদাতা, মানুষকে মৃত্যুদাতা, সমস্ত জাহানের জগতের জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা কে ভাই? আল্লাহ। তিনি হলেন মেরে ভাই বস্তুবদুল ইজ্জত দেনেওয়ালা, তিনি হলেন জিল্লত দেনেওয়ালা। সমস্ত নিজাম চাই এখানের ভাই স্থলে হোক অথবা জলে হোক, মেরে ভাই এমনি ভাবে আসমানের উপরে হোক অথবা জমিনের উপরে হোক, আসমানের নিচে হোক জমিনের তলদেশে হোক, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ পাকের পুত্ররা পরিচালিত হচ্ছে। বলে সবার মেরে ভাই রিজিক দাতা তিনি, এবং তিনি হলেন সবাইকে হায়াত দাতা, সবাই মৌত মৃত্যু দাতা তিনি। বলে ভাই আমি আপনার দুনিয়া দেখতেছি অথবা আসমান এবং জমিন দেখতেছি, এক সময় সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, নিঃস্ব হয়ে যাবে। বানাইতেও তিনি কারো মুহতাজ হন নাই, শেষ করতেও তিনি মুহতাজ হবেন না কারো। বলে তিনি যখন চাইবেন সবকিছু শেষ করতে, সবকিছুর অবস্থা হবে কি? বলে বড় বড় পাহাড় গুলো, জমিন, সমুদ্র, সবকিছুর অবস্থা এমন হবে, নিঃস্ব হয়ে যাবে। এবং মেরে ভাই কি বলে তুলা যেমন নাকি ওই যে তুলার ল্যাপটপ যারা বানায়, তারা যখন নাকি তাদের কাছে যে একটা রশি এবং লাঠির মাধ্যমে যখন নাকি তুলাকে রাখে আর যখন বাড়ি দেয় তন্ন তন্ন হয়ে যায়, তন্ন তন্ন হইলে বাতাসের আগে যেমন উড়ে, বড় বড় পাহাড় গুলো এরকম ভাবে ওই তুলার মতো উঠতে থাকবে। মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গ বলে এই জাহানের মধ্যে সব কিছুর মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। বিদায় থাকবে কতদিন? বলে যতদিন তিনি চান। যেদিন তিনি চাইবেন না কোনো জিনিস থাকবে না। আর মেরে ভাই বানাইতেও তিনি কি বলে একক, সবকিছু নষ্ট করতেও তিনি, সবকিছু খতম করতেও তিনি একক, কখনোই কারো কোনো মুহতাজ নেই। হ্যাঁ সব তো শেষ হয়ে যাবে, কুল্লুমান আলাইহা ফান, জমির বুকে যা আছে সব শেষ হয়ে যাবে, বাকি থাকবেন কে? আল্লাহ। তিনি ওয়াহদা লা শারীকা লাহ, উনি একক জাত, ওনার কোনো শরীক নাই। আর তিনি কিনা হাইয়ুন কাইয়ুম, চিরঞ্জীব, শুরু থেকে শুরু, শেষ থেকে শেষ, যেমন আছেন তেমন থাকবেন। ওনার মেরে ভাই বস্তুর বুজুর্গে একাই থাকবেন, বাকি সব খতম হয়ে যাবে। বিদায় আমার আপনার এই কালিমার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাতে করে দিনের সম্পর্ক হয় একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে, স্বীকারোক্তি দেই একমাত্র আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের, বলে ওনার সাথে সম্পর্ক। আর ওনার হুকুম আহকামকে মেনে আমি আপনি যেন চির কামিয়াবি অর্জন করতে পারি। तो मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह से होने के यकीन को इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना सुनना है कि हमारा दिल इस बात को ले ले ये वाकई अल्लाह ही ने सब कुछ पैदा किया है, अल्लाह ही सबका खालिक है, अल्लाह ही सबका मालिक है। तो हमें अल्लाह के रास्ते में निकल निकल करके खूब इस बात की दावत देनी है, कलमे की दावत देनी है। यूं फरमाया कि जद्दिदू ईमानकुम, या रसूल अल्लाह कैफ तुजद्दिदू ईमानना, क़ाल अक्थिरू बिल क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें? यूं फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत के जरिए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जितना हम करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का जितना जिक्र करेंगे कसरत के साथ, उतना ही हमारे ईमान में ताजगी पैदा होगी,
اور لا الہ الا اللہ کے ورد اور ذکر کے ذریعے سے اور پھر اس کی محنت کے ذریعے سے کہ امت میں چل پھر کر کے ہم اس کلمے کو خوب دعوت دیں گے اور خوب اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں گے کہ یہ زمین و آسمان چاند و سورج سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اور اللہ سے ہونے کے یقین کو بار بار ہم بولیں گے تو ہمارا دل اس بات کو لے لے گا۔ جو فرماتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے اذا تکرر الکلام تقرر القلب، کہ جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو دل اس کو لے لیتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ سے ہونے کے یقین کو بار بار بولیں گے، بار بار سنیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے اور لوگوں میں چل پھر کر کے اسی بات کو بولیں گے اور کہیں گے تو ہمارا دل یقین اس بات کو لے لے گا، پھر اللہ کی عظمت و بڑائی سے ہمارا دل بھر جائے گا اور پھر اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا۔ پھر یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے والدین، ہمارے جو ہے بیوی بچے، آج تو قانونی شیدان لگائے گئے ہیں، کاروبار تجارت ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگائی گئی ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی عظمت کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی کبریائی کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے بار بار، تو میرے دوستو پھر یہ ہمارا دل اس بات کو لے لے گا، پھر کاروبار ساری چیزیں وہ ہمارا اصلی مقصد ہی رہ جائیں گی، پھر تو وہ اسے ہم پیچھے ڈال دیں گے۔ سب سے اول ہم دین کو اور دین کی محنت کو مقدم کر کے رکھیں گے۔ اور میرے دوستو ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم دین کو اور دین کی محنت کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اپنا فضل فرما کر اسی لیے ہمیں دین کو دیا ہے۔ میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پوری کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں قبر میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں میدان محشر میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں پولیس صراط سے بھی بجلی کی طرح سے گزار دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرے گا۔ মনে করেন যে ভাই এটাই তো আল্লাহ পাকের বড়ত্ব, মহত্ব, পুত্র, শক্তি, আজমতের কথা বারবার বলতে হবে। বলে আল্লাহ পাকের রাস্তায় গিয়ে যেমন বলবো তেমনি ভাবে কি করব, শুনবো। বলতে আর শুনতে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ দিলের মাঝে যেন এটা বদ্ধ হয়ে যায়, পরিকর হয়ে যায়, বদ্ধপরিকর হয়ে যায়। দিলের গহীনে, দিলের অন্তরে, অন্তঃস্থলে আল্লাহ পাকের বড়ত্বর কথা যেন প্রবেশ করে যায়, বসে যায়। উনি বলেন যে ভাই যখন নাকি দিলের মধ্যে বসে যাবে তখন কি আল্লাহ পাকের মানা কি হবে, সহজ হবে। অন্যথায় মেরে ভাই বুজুর্গ দিনকে মানা, দিনের উপর চলা সহজ হবে কি না, কোশ্চেন কালো না। ভাই যারা নাকি করছেন তাদেরকে সজাগ করে দিন। উনি বলেন যে ভাই আমি আপনি সবাই জানি রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন জাদ্দিদু ঈমানাকুম, বলে তোমরা তোমাদের ঈমানকে কি করো, নবায়ন করো। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন ওনারা সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস, রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা নুজাদ্দিদু ঈমানানা, ঈমানকে নবায়ন কিভাবে করব? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে জানা দিচ্ছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আনওয়ার মানুষের জন্য, আমার আপনার জন্য সবক দিয়ে দিচ্ছেন কি, আকসিরু মিন কাউলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বেশি থেকে বেশি মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দিকে আহ্বান করো। বলে আল্লাহ তাআলা তিনি যে হলেন একমাত্র খালেক আর মালিক, উনি হলেন একমাত্র রাজিক, উনি হলেন নির্ভয় দস্তুর বুজুর্গ, সমস্ত দুনিয়াকে একমাত্র বানানোওয়ালা। বলে এই কথা যখন বেশি থেকে বেশি বলতে থাকবো, শুনতে থাকবো, তাহলে দিলের মাঝে বসে পড়বে। উনি বলেন যে আগে যে একটা প্রবাদ বাক্য রয়ে গেছে, ওটা হলো এই ইদা তাকাররাদা তাকাররাদা, বলে যখন নাকি একটা কথাকে বারবার দোহরানো হবে তো ওই জিনিসটা কি হবে, দিলের মধ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে যাবে, জমে যাবে, দিলের মাঝে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ ঢুকে যাবে। আর দিলের মাঝে যখন নাকি ঢুকে গেল, দিল যখন কবুল করে নিল, দিলের মাঝে যখন নাকি ঈমান দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল, দিলের মাঝে যখন নাকি ঈমান দিল, বলে স্থান পাইল,
তখন মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে বলে কায় কারবার, পিতামাতা, আসবাব, এমনি ভাবে মেরে ভাই অন্যান্য জিনিস, এই সব কিছু আল্লাহ পাকের আযমতের সামনে, আল্লাহ পাকের বরকতের সামনে, আল্লাহ পাকের কুদরতের সামনে ছোট হবে। তখন গিয়ে দিনের মেহনতের জন্য, দিনের জন্য আমার সময়কে ফারেক করা, দিনের জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ নিজেকে কি করা বলে উদ্ধার করা, নিজেকে সামনে বাড়ায় দেওয়া সহজ হয়ে যাবে। না হলে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ কখনো কি হবে না, সহজ হবে না। আর যখন নাকি দিনের মেহনত করতে থাকবো, দিন নিয়ে চলতে থাকবো, তো মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ দিনের দাওয়াত দিতে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সব জায়গায় কামিয়াবি করবেন, বলে সফলতা দান করবেন। যেমন দুনিয়াতে আপনি সফল কাম হব, এমনি ভাবে আমার মৃত্যু হবে সুন্দর থেকে সুন্দর মৃত্যু। কবরের মাঝে আমি আপনি সুখে আর শান্তিতে বসবাস করব, থাকতে পারবো। তারপরে হাসরের ময়দান, পৌঁছানোর পর অনন্ত অসীমকালের জন্য জান্নাতে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার ঠিকানা করে দিবেন। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই কামিয়াবির রহস্যটা কি? কামিয়াবির রহস্যটা হলো ওই আল্লাহ পাকের বরকতকে বর্ণনা করে করে, ওই কালিমাকে দিলের গভীরে প্রবেশ করে আল্লাহ পাকের সামনে নিজেকে ছোট করে দিয়ে, নিজে নত করে দিয়ে, কোন বাধাই যেন আল্লাহ পাকের হুকুম মানতে গিয়ে, আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করতে গিয়ে, মেরে ভাই তালিমের হালকায় বসতে গিয়ে, অর্থাৎ দিনের এক একটা হুকুমকে মানতে গিয়ে কোন জিনিসের জন্য আমার সামনে অন্তরায় না হয়, বাধা না হয়, বরঞ্চ সব জিনিস যেন আমার সামনে ছোট হয়। আল্লাহ পাকের দিন যেন আমার সামনে আহাম হয়। এর জন্যই মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আমার আপনার এই মেহনত আর এই জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দান করছেন। যদি কিনা মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ এটাকে আমার আপনার জিন্দেগির উদ্দেশ্য বানাই আর এই কাজটাকে নিজের উদ্দেশ্য বানাই, তো আল্লাহ তাআলা যেই জিনিসটা আমি আপনি চাচ্ছি তা হলো ঈমান দ্বারা দিনকে পরিপূর্ণ করা। আল্লাহ তাআলা নিজে মেহেরবানি করে ঈমান দ্বারা দিনকে পরিপূর্ণ করে দিবেন আর আমাকে আপনাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে কামিয়াব বানাবেন। और मेरे दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल के अंदर आ गया है और आ रहा है। यूं फरमाया कि जब अल्लाह के अवामिर हमारी जिंदगी में आने लगे, अल्लाह के अहकामात पर हम चलने लगे, हर एक अमल में, चाहे वो इबादत की लाइन हो, चाहे वो मामलात की लाइन हो, चाहे अखलाकियात की लाइन हो, चाहे मुआशरत की लाइन हो, हर एक में 24 घंटे के शबो रोज के एक एक मिनट, एक एक सेकंड में, हर अमल में हम ये देखने वाले बन जाए इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है। तो गोया पता चला कि अल्लाह की अज़मत हमारे दिल के अंदर आ रही है, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर आ रही है, अल्लाह का ताल्लुक हमसे कायम हो रहा है कि अल्लाह के अवामिर हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, हमें तरीका कौन सा अपनाना है? हमें तरीका दिया गया है। हमें ये नहीं कहा गया है कि तुम दुनिया वालों का तरीका अख्तियार करो, यहूद और नसारा का तरीका अख्तियार करो, काफिरों मुश्रिकों का तरीका अख्तियार करो, मजूसियों का तरीका अख्तियार करो। नहीं, हमसे यूं कहा गया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम अल्लाह की अज़मत और बड़ाई, अल्लाह से होने के यकीन के साथ साथ हमारे सारे तरीके, कौन से तरीके पे, किस तरीके पे हम चलेंगे, वो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। और हर एक अमल में, चाहे वो ईमानियात की लाइन हो, चाहे वो इबादत की लाइन हो, चाहे वो मामलात की लाइन हो, चाहे वो अखलाकियात की लाइन हो, चाहे मुआशरत हो, चाहे हमारा खाना हो, पीना हो, सोना हो, जागना हो, और इसी तरीके से हमारी गमी और खुशी का मौका हो, हर एक मौके पर हमें ये देखना है इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। और इस यकीन के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना और जिंदगी गुजारना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100% हमारी कामयाबी और पूरे इंसानों की कामयाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये है नमूना अमल। हमको नमूना और तरीका जो दिया गया है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दिया गया है। हमसे ये नहीं कहा गया है कि हम जो है दुनिया
दुनिया वालों का जो तरीका देखे कि दुनिया में बड़ा महबूब है, लोग खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, लोग खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, अपनी हाजतों जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो हम भी उस पर अमल करने लगे। नहीं मेरे दोस्तों, हमें ये बताया गया है कि गैरों के तरीके में 100% नाकामी है और ईमान वालों की कामयाबी 100% अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। इसलिए हमें अपनी पूरी जिंदगी और जिंदगी का हर मिनट, हर लम्हा और हर अमल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में लाना है और उस पर अमल करना है। বলেন যে ভাই আমার কিভাবে এই কথা বুঝতে পারবো, আমি জানতে পারবো যে আমার দিলের মধ্যে, আমার দিলের গভীরে ঈমান প্রবেশ করছে। বলে যখন কিনা মেরে ভাই বস্তর বুজুর্গ আমি আপনি দেখবো আমার আপনার জিন্দেগির হার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের হুকুম রয়ে গেছে, বলে আল্লাহ পাকের হুকুমটা মানতে পারতেছি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে নিয়ে চলতে পারতেছি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে সামনে রেখে নিজের যে জিন্দেগি যাপন করতে পারতেছি, তখনই বুঝে আসবে যে হ্যাঁ ঈমান দিলের গভীরে পড়ছে। কারণ মানুষের জীবন হবে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ তার ইয়াকিন অনুযায়ী। বলে ইয়াকিন যেমন জীবন তেমন। ইয়াকিন যদি আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে হয়, আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের উপরে হয়, আল্লাহ পাকের বরকতের উপরে হয়, তাহলে জিন্দেগির প্রত্যেক ক্ষেত্রে তালাশ করবে যে এই ক্ষেত্রে, এই মুহূর্তে, এই জায়গায় আল্লাহ পাকের হুকুমটা কি। মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ আর বলে নিজের জিন্দেগি আল্লাহ পাকের হুকুম দ্বারা নিজেকে সাজাইতে পারবে। চাই মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ বলে এটা নিজের জিন্দেগির যে কোনো লাইনেই হোক না কেন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে সে আল্লাহ পাকের হুকুমকেই তালাশ করবে। চাই এটা নিজের জিন্দেগির বলে ঈমানের লাইনে হোক, ইবাদতের লাইনে হোক, মুআমালাতের লাইনে হোক, মুআশরাতের লাইনে হোক, অর্থাৎ নিজের জিন্দেগির হার ক্ষেত্র চাই মেরে ভাই গোপন থেকে গোপন আর প্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্য সব জায়গায় সে তালাশ করবে আল্লাহ পাকের হুকুম কি। এমনি ভাবে বলেন যে ভাই আমাকে আপনাকে জীবন যাপন করার জন্য একটা পন্থা, একটা লাইন, একটা জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তা হলো রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ব্যবস্থা, নবীজির তরিকা, নবীজির মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ জিন্দেগি। বলে যে কিনা নবীজির জিন্দেগিতে চলবে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্যই অবশ্যই কামিয়াব করবেন। বলে আর এই নবীজির জিন্দেগিটা নিজেদের জিন্দেগির হার ক্ষেত্রে বলে এই মুহূর্তে আল্লাহ পাকের হুকুমটা কি। আচ্ছা হুকুমটা তো দেখলাম, এখন হুকুমটা আদায় করবো কিভাবে? বলে আদায় করবো নবীজির তরিকা অনুযায়ী। এমনি ভাবে মেরে ভাই যেমন কিনা ঈমানটাকে বলে নবীজির যেরকম ঈমান চাইছেন, যেমন ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন, যেমন ইমাম সাহাবাদের দিলের মধ্যে করছেন, বলে আমার ঈমানটা এরকম হইতেই হয়, আমার আমলটা এরকম হইতে হবে, আমার জিন্দেগির মেরে ভাই লেনদেন ওইরকম হইতে হবে, আমার ঘরের জিন্দেগি, ব্যক্তিগত জিন্দেগি, আমার চরিত্র ওই নবীজির তরিকায় কি করতে হবে, সুসজ্জিত করতে হবে। আমি কোনো স্বাধীন না যে ঠিক আছে যেমন ইচ্ছা তেমন নিজের জিন্দেগি করে নিব, বলে চাই ইহুদিদের মধ্যে হোক, মুশরিকদের মতো হোক, নাসারাদের মতো হোক, অথবা মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ অঙ্গি বুজুর্গদের মতো হোক। না 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 মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ আমি স্বাধীন না, আমি বলেন নবীজির উম্মত। বলে নবীজির সাথে নিজেকে সুসজ্জিত করতে হবে নিজেদের জিন্দেগির হার ক্ষেত্রটাকে। চাই মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ আমার খানাই হোক, চাই আমার কি বলে আমার ঘুমই হোক, চাই আমার পান করাই হোক, চাই আমার খুশির অবস্থা হোক, চাই আমার দুঃখের অবস্থা হোক, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নবীজির সুন্নত তরিকাকে আমাকে দেখতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি 100% কামিয়াবি রাখছেন রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পন্থায়, জীবন ব্যবস্থায়, তরিকায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা নিজে ইরশাদ করেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। বলে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়ে গেছে রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে। বলে তোমরা যখন নবীজির তরিকা অনুযায়ী চলবে মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ প্রত্যেকটা মুহূর্ত বলে চাই এটা কি হোক জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে হোক, বলে একজনই কিনা খারিয়া পেশাব করতেছেন, আরেকজনই কিনা মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ খারিয়ে খানা খেয়ে নিচ্ছে, পান করে নিচ্ছে। তাই কি আমি তাদেরকে দেখি এরকমই করবো কি? না না, পশ্চিম কালেও না। আমার জন্য তো ওই পন্থা দেওয়া হয়েছে, ওই লাইন দেওয়া হয়েছে, ওই জীবন ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যেটা নাকি আমাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাবে। আর ওইটা হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পন্থা, জীবন ব্যবস্থা।
দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাকে আপনাকে কামিয়াব করবে, সফল কাম করবে আল্লাহ পাকের হুকুম, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা। বিদায় মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নিজের ঈমান দিলের মধ্যে পৌঁছলো কিনা, বলে এটা অনুভূতি, এটা আপনি বুঝতে পারবো নিজের জিন্দেগির মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম নবীজির তরিকার মাধ্যমে। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के अवामिर में सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म जो है हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर, मेरे दोस्तों 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और यूं फरमाया कुरान करीम में अल्लाह पाक ने बहुत सारी जगहों पर नमाज के बारे में हुक्म फरमाया कि युकीमून सलात व यूतून ज़कात, कहीं फरमाया इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कहीं फरमाया इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कहीं फरमाया व अक़िमिस सलात तरफ़ै नहार, कहीं फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यानी नमाज के बारे में अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पर हुक्म फरमाया कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तो नमाज के कायम करने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि हम भी अपनी जिंदगी में तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम के फेरने तक पूरी नमाज को अच्छे तरीके से उसके सारे अरकान को खुशू और खुशू के साथ अदा करें, और इसी तरीके से न सिर्फ हमारी जिंदगी में नमाज आए बल्कि हम मेहनत करें, कोशिश करें कि हमारे घर के एक एक फर्द में नमाज जिंदा हो जाए, हमारे महल्ले के एक एक फर्द में नमाज जिंदा हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों। और यूं फरमाया कि नमाज तो अल्लाह ने हमें जो अता फरमाई है कि जो नमाज पढ़ने वाला और इहतिमाम करने वाला हो जाएगा, उसकी जिंदगी से सारी बुराइयां और सारे फ़वाहिश खत्म हो जाएंगे। नमाज जो है इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई से और बुरी बातों से रोकती है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपनी नमाज को बनाना है, खुशू और खुजू वाली नमाज बनाना है। यूं फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत ऐसी करो, क्या उसमें नमाज भी है और तिलावत भी है और तस्बीह भी है, कि अल्लाह की इबादत ऐसी की जाए इस शान के साथ कि गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं। हाँ, ये आला दर्जे की बात है कि हम तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहे तो हमारा दिल अल्लाह के साथ लग जाए, गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं, और पूरी नमाज इसी कैफियत के साथ हमारी पूरी हो। हालांकि आज हमारी नमाज पुराने से पुराना हो, कोई भी हो, ये कहने वाला भी उसी में शामिल है कि हम अल्लाह अकबर कहकर आज जो चीजें हमारी कहीं और याद नहीं आती, वो चीजें अब अल्लाह अकबर कहने के बाद रूटीन के एतबार से सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन दिलो दिमाग जो कारोबारी है, पेशा है, उसका दिमाग वहां चला जाता है, जो खेती बाड़ी वाला है उसका दिमाग वहां चला जाता है, जो बागात वाला है उसका दिमाग वहां चला जाता है, जो फैक्ट्री और कारखाने वाला है उसका दिमाग वहां चला जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह के रास्ते में निकल करके, दीन की मेहनत कर करके, नमाज को मेहनत कर करके, रातों में उठ करके अल्लाह के सामने 2-2 रकात की नमाज की नियत बात करके, और तवील लंबे क़याम, लंबे रुकू, लंबे सजदे के साथ नफिल नमाजों में हमें अपने अंदर खुशू और खुशू को पैदा करना है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर लाना है, और इस दर्जे लाना है कि जब हम अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे और पूरी नमाज में अल्लाह का ताल्लुक हमें मिल रहा हो और अल्लाह से लव हमारा लगा हुआ हो, और मेरे दोस्तों गोया हम अल्लाह को देख रहे हो, आला दर्जे की सिफत हमारे अंदर पैदा हो जाए, वरना कम से कम तो ये जरूर पैदा हो जाए कि अल्लाह हमको देख रहा है। अगर ये बात भी पैदा हो जाएगी तो भी हमारी नमाज में, हाँ मेरे दोस्तों, खुशी और खुजूर पैदा हो जाएगा। বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের হুকুমগুলোকে আমি আপনি যে আদায় করব, আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কি ভাই? 5 ওয়াক্ত নামাজ। বলেন 5 ওয়াক্ত নামাজ যেন মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ আমার কি হয়, বলে সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে যায়। কেনই মেরে ভাই, কেন না আল্লাহ তাআলা এই নামাজ যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সবচেয়ে দামি জিনিস, সবচেয়ে বড় হুকুম, সবচেয়ে মেরে ভাই দোস্তের বুজুর্গ, বলে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যে সবচেয়ে আসল হুকুম, প্রধান হুকুম
বিদায় আল্লাহ তাআলা তার কথা কোরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আলফাজের শব্দে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ কোথাও বলছেন ওয়ায়ুকিমুনাস সালাত, বলে মুমিন তারাই যারা কিনা নামাজকে আদায় করে। কোথাও তো মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, বলে নামাজ মানুষকে অশ্লীল বেহায়াপনা কাজ থেকে কি করে বিরত রাখে। অর্থাৎ নামাজের যেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন এমনি ভাবে নামাজের লাভ বলে দিচ্ছেন। বলে নামাজ কখন করবে, বলে আকিমিস সালাতা তারফাইন নাহার ওয়া যুলাফাম মিনাল লাইল, বলে নামাজ পড়ো বলেন দিনের দুই অংশে, এমনি ভাবে বলেন রাতের কিছু অংশ যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন। মোটমাট কথা মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন মেরে ভাই জায়গায় আল্লাহ তাআলা বারবার নামাজের কথা বলছেন। কেন মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যেহেতু প্রধান হুকুম, বলে এই নামাজে আমার জীবনকে কি করবে, পরিশুদ্ধ করে দিবে, সুন্দর করে দিবে, আল্লাহ পাকের নৈকট্যে পৌঁছায় দিবে। তবে নামাজটাকে সুন্দর করার জন্য কি চাই, বলে যখন কিনা আমি তাকবীরে তাহরিমা অর্থাৎ প্রথম তাকবীর যেটাকে আমরা আল্লাহু আকবার বলে নামাজে প্রবেশ করি, মনোনিবেশন করি, বলে নামাজের যে দিক যখন থেকে প্রবেশ করলাম একদম শেষ যেটাকে আমি আপনার সালাম বলে থাকি, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা রুকুনকে, চাই এটা রুকুই হোক, সেজদাই হোক, দাঁড়ানোই হোক, কোরআন তেলাওয়াতই হোক, তাসবিহ হোক, বলে বসাই হোক, এই সবগুলোকে যেন খুশু খুজুর সহিত আদায় করি। মেরে ভাই শুধু আমি একা আদায় করলে হবে না, বলে এর জন্য আমি মেহনত করি যাতে করে আমার ঘরের প্রত্যেকটা ব্যক্তি, আমার ঘরের যারা থাকেন সবাই যেন নামাজকে সুন্দর করতে পারেন। এমনি ভাবে আমার মহল্লায় যারা আছেন বলে প্রত্যেকের নামাজই যেন সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে যায়। মেরে ভাই আল্লাহ পাকের ধ্যানে হয়ে যায়। বলে নামাজের ব্যাপারে যখন নাকি আমি আপনি ইহতিমাম করব, তো নামাজের ইহতিমাম কি করবে, বলে আমার জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে দিবে, সমস্ত অশ্লীল বেহায়াপনা খারাপ কাজ থেকে আমার জীবনটা হয়ে যাবে মেরে ভাই নেকি দ্বারা ভরপুর, খারাপ কাজ থেকে দূরে। উনি বলেন নামাজ কিভাবে, নামাজকে মেরে ভাই দোস্তকে পড়ার জন্য যেমন নামাজ শিখতে হবে এমনি ভাবে নামাজটাকে বানাইতে হবে। নামাজটা বানাবো কেমনে, বলে নামাজটা পড়ার জন্য তো আমার মাসাইল শিখতে হবে, আর নামাজকে বানানোর জন্য আমাকে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আমার অন্তরটাকে আগে সুন্দর করতে হবে, অন্তরটাকে আল্লাহমুখী করতে হবে। কিভাবে করব, বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজভাবে আমাকে আপনাকে বুঝাই দিয়েছেন। বলে আনতা আবুদাল্লাহ কাআন্নাকা তারাহ, বলে আল্লাহ পাকের ইবাদত এরকম ভাবে করো যেন কিনা তুমি আল্লাহ পাককে দেখতেছো। এটা হলো সবচেয়ে ঊর্ধ্বের দরজায়। আর যদি নাকি তোমার মধ্যে ওই অবস্থা সৃষ্টি হলো না, তাহলে তোমার জন্য দ্বিতীয় আরেকটা রাস্তা রয়ে গেছে। যদি নাকি তুমি এই অবস্থায় পড়লে না, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে অবশ্যই দেখতেছেন। বলে এই কথা চিন্তা আর ফিকির, বলে যে এই চিন্তার ফিকির শুধু যে নামাজের মধ্যে তাই না, বলে যেমন কিনা নামাজের মধ্যে, এমনি ভাবে তেলাওয়াতের মধ্যে, এমনি ভাবে তাসবিহের মধ্যে, এমনি ভাবে আমার জিন্দেগির হার ক্ষেত্রের আমলের মধ্যে, বলে আল্লাহ পাককে আমি দেখতেছি, না হলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কি করতেছেন, অবশ্যই দেখতেছেন। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই অবস্থা যেন আমার নামাজের মধ্যে এসে যায়। কিন্তু মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বলে অবস্থা তো এরকম হওয়া দরকার ছিল, তাকবীরে তাহরিমা পড়ছি আর আল্লাহ তাআলা আমি আল্লাহ পাককে দেখতেছি, এটাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মেরে ভাই আমার আপনার অবস্থা কি, বলে পুরানা থেকে পুরানা, অনেক আগে থেকে তাবলীগের মেহনত করতেছি। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমার আপনার অবস্থা কি, বলে যখনই নাকি নামাজ পড়তেছি তো নামাজটা হয়ে যাচ্ছে রুটিন মাফিক, সবসময় করে থাকি এই জন্য পড়তেছি। অথবা মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নামাজটা হচ্ছে কি, বলে যেই কিনা নামাজে দাঁড়াইলাম, বলে এখন একটু কি হয়ে গেল, একাগ্র চিত্তে হইলাম। বলে আমি যদি ব্যবসায়ী হই, আমি যদি চাকরিজীবী হই, আমি যদি কৃষিজীবী হই, আমি যদি ফ্যাক্টরিওয়ালা হই, অর্থাৎ যে যেই কাজের মধ্যে আছে ওই কাজের সব কিছু যেন নামাজের মধ্যে এসে চিন্তা ফিকির করে কাজটাকে সুন্দর করার চিন্তা করতেছে। অথচ মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের মধ্যে আমার দাঁড়ানো উচিত ছিল এরকম ভাবে সব জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কার সামনে দাঁড়াইছি, আল্লাহ পাকের সামনে। এই অবস্থাটা নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাইর হয়ে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যেমন নামাজের ফাজাইল যিনি দাওয়াত দিব এমনি ভাবে বলে 2 রাকাত নামাজ মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ রাতে দিনে পারলে শেষ রাতে মেরে ভাই পড়ে এমন চেষ্টা করব যাতে করে আমার নামাজটা
খুশু খুজুওয়ালা নামাজ হয়। আবার আল্লাহ পাকের কাছে চাইবো যে আল্লাহ যেরকম নামাজটা পড়লে আপনি কিনা রাজি হবেন, খুশি হবেন, আল্লাহ ওই রকম নামাজ পড়ার তৌফিক আপনি আমাকে দান করেন। বলে এই নামাজে আমাকে কি করবে? বলে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ়, নিবিড় থেকে নিবিড়, মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ একেবারে কঠিন সম্পর্ক করাই দিবেন। এই জন্য তিনি বলছেন এই নামাজ আমাকে তাআল্লুক মা আল্লাহ করে দিবে, আল্লাহ পাকের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করে দিবে। বলে এটা তো হলো সবচেয়ে ঊর্ধ্বের কথা যে আমি নামাজ দাঁড়াবো, আমি আল্লাহ পাককে দেখতেছি। আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তো আমাকে অবশ্যই দেখতেছেন। এই দুই অবস্থার একদম আলা অবস্থা, উত্তম উপরের দরজা, আর যদি না হয় তাহলে নিম্নমানে আল্লাহ দেখতেছেন। এই অবস্থা তো আমার দিলের মধ্যে অবশ্যই মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বদ্ধপরিকর করতে হবে। मेरे दोस्तों, बात पूरी की आ रही है, वक्त पूरा हो रहा है। ये चूंकि पुरानों का मजमा है और सब जो है एक फिक्र और एक मेहनत में लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। मौलाना अहमद लान साहब दामद बरकातुहुम अपने बयानात में अक्सर ये बताते हैं कि मौलाना इयाज साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि जो इस काम को, इस मेहनत को, इस दावत को लेके चले तो हर एक की फिक्र कर रहे थे, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आलिम हो, और चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हर एक पर मेहनत और हर एक की फिक्र। तो उनसे उस वक्त के उलमा ने और उस वक्त के जो है बड़े लोगों ने पूछा कि मौलाना आप जो ये मेहनत कर रहे हैं इससे आपका क्या मकसद है? इसलिए कि दुनियादार लोग जब कोई मेहनत और कोई मिशन लेके चलते हैं तो उनके अंदर जो है कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है। दुनिया छुपी हुई होती है कि इसके जरिए से मुझे बड़ा ओहदा चाहिए, इसके जरिए से मुझे जो है माल और दौलत चाहिए, हुकूमत और सल्तनत चाहिए। तो इसलिए मौलाना इयाज साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी उनके दौर के लोगों ने पूछा कि मौलाना इससे आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं इस मेहनत के जरिए से न कोई ओहदा चाहता हूँ, न इस मेहनत के जरिए से कोई रुतबा चाहता हूँ, न मैं माल और दौलत चाहता हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मेहनत के जरिए से वो अहवाल पैदा हो जाए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाए थे तो जिस सतह पर दीन था उस सतह पर ये दीन फिर जिंदा हो जाए, कि लोगों की जिंदगियों में ईमान कामिल था, लोगों की जिंदगियों में नमाज हकीकत वाली थी, लोगों की जिंदगियों में इल्म कमाल दर्जे का था, लोगों की जिंदगियों में जिक्र और अल्लाह का ताल्लुक पूरा का पूरा कायम था। इसी तरीके से मेरे दोस्त मामलात यानी हुकूक की अदायगी, ईसार और कुर्बानी आला दर्जे का उनकी जिंदगी में था। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों वो सारा अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते थे और हर तकाजे पर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार रहते थे। और हर तकाजे पर ये सारे गज़वात, सारे सराया इस बात के शाहिद है कि हर तकाजे पर सहाबा तैयार रहते थे। उसी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में दीन को और ईमान को चमकाया। तो मेरे दोस्तों, ये पुराने सब के सब ये समझ ले कि हम ये जो दीन की मेहनत में अल्लाह ने हमको लगाया है और ये दीन की मेहनत में हम चल रहे हैं, हम किसी दुनियावी गरज के लिए न लगे, किसी दुनियावी और मकसद के लिए न लगे, बल्कि हमें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस दीन की मुबारक मेहनत पे लगना है और इस दीन की मुबारक मेहनत पे चलना है और इस नियत इरादे से चलना है कि 100% दीन मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे घर वालों की जिंदगी में आ जाए, मेरी बस्ती वालों की जिंदगी में आ जाए, मेरे शहर मुल्क वालों की जिंदगी में आ जाए। और खत्म नबूवत के दुपहर क्योंकि अल्लाह पाक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है और हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर बना करके भेजा है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी खत्म नबूवत के दुपहर पूरे आलम की फिक्र करना है और पूरे आलम का गम और दर्द लेकर के हमें चलना है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों हम सब नियत और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के रास्ते में बैरून के लिए, अंदरून के लिए जो तकाजा जब हमारे
सामने आएगा उस सकाले पर हम आमादा रहेंगे और तैयार रहेंगे और उसका इजहार में भी करना इंशाअल्लाह। ইনশাআল্লাহ। বলে ভাই এটা হলো পুরানাদের মজমা, একটা বিশেষ ফিকির নিয়ে বিশেষ একটা মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি আপনি বিশেষ একটা লক্ষ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছি। হযরত মাওলানা আহমদ রাশাদ দামাত বারাকাতুহু যখনই বয়ান করেন তো বয়ানের মধ্যে প্রায় সময়ই একটা কথা বলেন, আর তা হলো এই যে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, ওনার দিলের মধ্যে একটা জ্বালা পোড়া, একটা দরদ, একটা ফিকির, বলে দরদ মাখা ব্যথা নিয়ে তিনি কাজটা শুরু করছেন, যাতে করে কিনা প্রত্যেকটা মানুষের জিন্দেগিতে দিন এসে যায়, চাই সে দুনিয়ার যে কোনো স্তরের লোকই হোক না কেন, সে একদম রাজা বাদশা থেকে শুরু করে ওজির আর মন্ত্রী থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিচে থেকে শুরু করতে একদম যারা নাকি মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ রিক্সা চালায়, কুলি মজদুর, বলে প্রত্যেকের জিন্দেগিতে যাতে একটু মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ কি হয়ে যায়, দিন এসে যায়। বলে এই এক দরদ এবং ব্যথা নিয়ে তিনি এই মেহনতকে শুরু করছেন। বলে যখন শুরু করছেন তখন হযরত উলামায়ে কেরাম ওনাকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলে প্রত্যেকটা মানুষই দুনিয়াতে আমরা সবাই দেখি, বলে যে কোনো মানুষ একটা কি করে কাজ করে তার পিছনে তার একটা কি থাকে, উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বলে এই উদ্দেশ্যে আমি এই কাজটা করতেছি। দুনিয়ার মানুষ কি চায়? বলে দুনিয়ার মানুষ হয়তো পদ পজিশন চায়, মাল চায়, ডিগ্রি চায়, মানে একটা কিছু তো চায়। বলে যে জিনিসটা চায় ওই জিনিসটা ওই লক্ষ্যে সে কাজ করে থাকে। যেহেতু দুনিয়ার সবাই একটা কিছু চায়, তো বিদায় আপনিও এই মেহনত দিয়া কি চান? তো হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মেরে ভাই বারবার আল্লাহ পাকের কসম খায়া বলতেছিলেন যে বলে আমি এই মেহনত দ্বারা না কোনো পদমর্যাদা চাচ্ছি, না কোনো অন্য কোনো দুনিয়ার কোনো জিনিস চাচ্ছি, আমি তো চাচ্ছি একটাই। বলে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে যখন নাকি বিদায় নিয়ে গেছেন, বিদায় যাওয়ার সময় দিনকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনদের জিন্দেগিতে দিনের যে অবস্থা ছিল কি, বলে প্রত্যেকটা মানুষ মেরে ভাই প্রত্যেকটা সাহাবী দিনের লাইনে কেমন ছিলেন? বলে ঈমানের লাইনে একেবারে উঁচু স্থানে, আমার লাইনে একেবারে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ উঁচু স্থানে, প্রত্যেকটা আমালকে অর্থ অনুযায়ী আদায় করে নিতেন, চাই সে পুরুষ হোক অথবা মহিলা হোক, চাই সে জওয়ান হোক অথবা বৃদ্ধ হোক, প্রত্যেক স্তরের মানুষের জিন্দেগিতে দিন ছিল পরিপূর্ণ। এমনি ভাবে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ তাদের আখলাক ছিল সুন্দর থেকে সুন্দর, জিকির আজকার তেলাওয়াত তাসবিহ বড় কান্নাকাটি ছিল। এমনি ভাবে তাদের জিন্দেগিতে যে ইসার এবং কুরবানি, অর্থাৎ অন্যকে নিজের চেয়ে অগ্রতার দেওয়া, মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আখলাকের উঁচু স্থান। বলে এই সব কিছু করতেন কার জন্য? একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য। আবার মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বলে এই সমস্ত সিফাত গুলো নিজের মাঝে, সমস্ত জাহানের মাঝে দিনের যে কোনো তাকাদা আসে ওই তাকাদা গুলোকে নিয়ে ওনারা দুনিয়ার আনাচে গানাচে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ যাওয়া ওনাদের জিন্দেগির একটা লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছিল, জিন্দেগির একটা অংশ হয়ে গেছিল। বলে উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা কিভাবে রাজি আর খুশি হয়ে যান, একটাই উদ্দেশ্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ওনাদের মধ্যে নাই। বলে দুনিয়াতে আমি আপনি সাহাবাদের ঘটনাগুলো শুনে থাকি, সাহাবারা বিভিন্ন মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ যাওয়া দিতে গেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বাধা হয়েছে, মেরে ভাই প্রতিরোধ হয়েছে, ওইখানে ওনারা মোকাবেলা করছেন। মেরে ভাই যেটার নাম আমি যুদ্ধ বিগ্রহ হিসেবে নাম রেখে থাকি, আসল উদ্দেশ্য হলো দিন চিন্তা করা। বলে এর জন্য ওনারা কি করছেন? নিজেদের মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ কবর রচনা করছেন দুনিয়ার আনাচে গানাচে। মেরে ভাই যাতে করে সাহাবারা যেমন নাকি মেরে ভাই বুঝছেন যে এটা আমাদের জিন্দেগির লক্ষ্য, আর এটাকে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ ওনারা করছেন 100% দিন প্রত্যেকটা মানুষের জিন্দেগিতে এসে যায়। মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ যাতে করে এইটা আমার আপনার দিনের মধ্যে এসে যায়, উদ্দেশ্য শুধু একমাত্র আল্লাহ পাকের রাজি আর খুশি করার জন্য। এর জন্য উনি বলেন আল্লাহ তাআলা যেহেতু নবীজিকে পাঠাইছিলেন এই জন্য কি, বলে আমি আপনাকে পাঠাইছি হলো কিসের জন্য? আপনি হলেন বাশীর, আপনি হলেন নাযীর, অর্থাৎ মানুষকে খুশখবরি দিবেন, সারা জাহানের মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবেন। আরে আপনি হলেন সমস্ত জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ, আপনাকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করছি। আমি আপনিও মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ মানুষের জন্য রহমত হিসেবে, বাশীর হিসেবে, অর্থাৎ মানুষকে ভয় প্রদর্শন, মানুষকে খুশখবরি শোনানেওয়ালা হিসেবে আবির্ভূত হব। এই জন্য মেরে ভাই এই মজমা যেহেতু পুরানাদের মজমা, মেরে ভাই দোস্তর বুজুর্গ বাসাই কিন্তু মজমা, আমি আপনিও নিয়ত করব আমার আপনার দিলের জজবাও যেন সাহাবাদের দিলের জজবার নেই হয়ে যায়, উদ্দেশ্য একটাই দিন জিন্দা হয়ে যায়। এই জন্য সবাই নিয়ত আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ নিয়ত করব, তা প্রকাশ করব। সবার নিয়ত আছে তো ভাই? ইনশাআল্লাহ। কি করব?
দেশের তাকাদা, বিদেশের তাকাদা, মেরে ভাই দোস্ত কাছের তাকাদা, দূরের তাকাদা, সব তাকাদা আমি আপনি পুরা করতে তৈরি থাকবো। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ভাই? তাইলে মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এখন আমরা তো সবাই বাহির মুলুকের জন্য যাবই, তাই না ভাই? নিয়ত করছি। আচ্ছা ভাইয়া, বাহির মুলুকের জন্য যাব, মসুরাতের সময় লাগাবো, এমনি ভাবে এখন যেই টাকাটা নগদ, তাহলে মেরে ভাই আল্লাহ তৌফিক দান করে দেশের ভিতরে ইনশাআল্লাহ চিল্লা দিব। কার কারণে আবার সে একটু দাঁড়াবো কি ভাই? দেশের ভিতরে আল্লাহ চাহে তো নগদ সময় লাগাবো, এই জন্য দাঁড়ায় যায় মেহেরবানি করে। মাশাআল্লাহ।